نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، عرس رضوی کے موقع پر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے عرس کے موقع پر سید امین القادری صاحب نے گستاخ رسول کو، جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو میرے نبی کی شان میں گالیاں بکتے ہیں معاذ اللہ، ان کے بارے میں بہت ہی زبردست بیان دیا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جب گستاخ رسول سامنے ہو، آج کے دور میں ہمیں کیسا قدم اٹھانا چاہیے، ان کے بارے میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین بیان انہوں نے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات کی توجہ فرمائے۔ فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک، جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ خالی یہ سیسی ہے، یہ پیٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہے، نابی میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ حق 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 ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دے، ان پہ توجہ مت دو۔ نمبر ایک، توجہ مت دو ان پر۔ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟
खामोशी, और अगर वो पीठ पीछे हो फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बानें हैं। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े नातहकीक के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे तकबीर और से आला हजरत जामिया नूरिया रज़विया। सामने हो तो खामोशी। भाइयों ऐसा मत करो मेरे भाई। अब खुश हैं आप लोग, दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। ऐसा आशिकों की तरह पढ़ो ना, मर्दों की तरह, मर्द आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। करो क्या, करो क्या? इश्क रसूल में, जिक्र रसूल में गरम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो खूब गरम जोशी के साथ करो। कैसे? उठो तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। वाह 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 वाह। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूं, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। और से आला हसरत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहां है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर कीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की नाज़रीन किराम और सामिईन इज़्ज़ाम, आपको ये वीडियो कैसे लगी और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने साफ साफ अल ऐलान ये बता दिया कि जो मेरे नबी को गाली देता है, मेरे नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करता है तो वो अपने बाप का हलाली नहीं होता है, वो ना एक बाप का होता है और ना ही उसकी माँ नेक होती है। और उन्होंने जो भी बातें बताई वो हदीस और कुरान की रोशनी में बताए हैं। लिहाजा आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।